imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Alleluja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, słowami psalmu rozpoczynamy nasz udział w mszy świętej w piątą niedzielę wielkanocną. I jako uczniowie Chrystusa Pana, jako nowy lud Boży, Kościół Święty, naród wybrany, gromadzimy się, aby składać nasze podziękowanie Bogu Ojcu Przedwiecznemu za nasze odkupienie, za nasze zbawienie. Razem z nami jest wciąż zmartwychwstały Jezus Chrystus. Przypomina On nam dzisiaj, abyśmy się wzajemnie milowali, tak jak On nas umilował do końca. Niech ta uczta miłości, w której my uczestniczymy, każda msza święta jest ową ucztą, rozpali nasze serce miłością do Chrystusa, do naszych bliźnich i wtedy będziemy prawdziwymi uczniami Chrystusa. Wtedy na pewno swoim życiem pokażemy, że rozumiemy na zmartwychwstanie. Uczestniczymy w mszy świętej koncelebrowanej, w czasie której pragniemy modlić się w następujących intencjach. Modlimy się za całą naszą parafię, za wszystkich nas tutaj obecnych, za nasze rodziny, za wszystkich mieszkańców naszego miasta Lida, za cały nasz kraj Białoruś, za wszystkich ludzi, prosząc o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Najświętszej Maryi Panny dla nas, jedność, zgodę, miłość. Za wszystkich ludzi chorych, cierpiących modlimy się, aby swoje cierpienie złączyli z krzyżem Jezusa Chrystusa. Za wszystkich powolanych z naszej parafii, z naszych rodzin, o święte powolanie kapłańskie, zakonne i misyjne, i polecamy Bożemu miłosierdziu wszystkich naszych zmarłych, bliskich, krewnych, znajomych, zmarłych kapłanów, zmarłego księdza Józefa. Za wszystkie dusze w czyściu cierpiące także, prosząc, aby dobry Bóg obdarzył ich nagrodą wiekuistą w niebie. Druga intencja, także polecamy Bożemu miłosierdziu świętej pamięci zmarłych Andrukonis Alfonsa, w 3. miesiąc po jego śmierci Andrukonis Franciszku, w 4. rocznicę po śmierci wszystkich zmarłych z rodziny Miksza i Andrukonis, prosząc, aby dobry Bóg przyjął ich również do społeczności zbawionych w niebo. Na początku tej mszy świętej uznajemy przed Bogiem nasze grzechy i słabości, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej ofierze, a uczynimy to podczas obrzędu pokropienia wodą święconą. Pokornie prośmy Pana Boga, aby pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni Duchowi Świętemu, którego otrzymaliśmy. Panie Boże Wszechmogący, wysłuchaj łaskawie prośby swojego ludu, który wspomina wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia, i pobłogosław tę wodę. Stworzyłeś ją, aby przez nią żyźniać ziemię oraz wzmacniać i oczyszczać nasze ciała. Woda była również narzędziem Twego miłosierdzia. Przez nią wyprowadziłeś Twój lud z niewoli i ugasiłeś jego pragnienia na pustyni. Prorocy zapowiedzieli wodę jako znak nowego przymierza, które miałeś zawrzeć z ludźmi. Przez wodę, którą Chrystus uświęcił w Jordanie, odnowiłeś w odradzającej kąpieli naszą upadłą naturę. Niech ta woda przypomina nam przyjęty chrzest, abyśmy radowali się z naszymi bliźnimi ochrzczonymi w czasie uroczystości wielkanocnych. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Niech Bóg Wszechmogący oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. A nas syny pokój. Módlmy Боже, Ты нам зеслала Збавителя, учинилась нас своими прибранными детьми, войжи ласкавя на wierzących w Chrystusa i obdasz ich prawdziwą wolnością, wiecznym dziedzictwem, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читание с Деев апостольских. Павел и Барнаба вручили до Листры, до Икониум и до Антиохии, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydę i przybyli do Pamfilii, nauczali w Pergie, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zabrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Oto Słowo Boże. Thank you.
Czytanie Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nowe, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przemienione w morze już nie ma. I miasto święte, Jerozalem, nowe, ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystępujące jak od blubieńca zdobną, tlenione dla swojego męża. I usłyszałem donosny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I oczy z ich oczy wszelką łże, a śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przemieniły. I rzekł siedzący na tronie: oto czynię wszystko nowe. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Po wyjściu Judasza z wieczornika Jezus powiedział: Syn człowieczy został teraz uwielbiony, a w nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w nim uwielbiony, to Bóg uwielbi go także w sobie samym i zaraz go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to powiedziałem, tak i teraz wam mówię, dokąd ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazania nowe, abyście się wzajemnie milowali, tak jak ja was umilowałem, żebyście i wy tak się milowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie milowali. Oto słowo Pańskie. По гэтым вас пазнаюць, што вы з'яўляецеся маімі вучнямі, калі будзеце адзін аднаго любіць. Паважаныя браты і сёстры, менавіта такімі словамі яшчэ раз пан Езус звяртаецца да кожнага з нас і прыпамінае нам тыя асноўныя вартасці, тыя асноўныя характарыстыкі, якія будуць падкрэсліваць тое, што я належу да вучняў Езуса Хрыста. Кожны з нас, напэўна, як веруючы чалавек, у спосаб публічны дэкларуецца, што з'яўляецца вучням Езуса Хрыста. Але пан Езус выразна зазначае, што самых толькі слоў не будзе хапаць для таго, каб іншаму чалавеку данесці тую праўду, што я з'яўляюся вучнем, патрэбныя канкрэтныя чыны. Гэтымі чынамі, напэўна, з'яўляецца і выкананне Божых прыказань, Божых наказаў. Гэтымі чынамі з'яўляецца таксама жыццё паводле Божага Слова, і, напэўна, развіццё гэтых вартасцей. Гэтымі вартасцямі таксама з'яўляюцца хрысціянскія цноты, такія як вера, надзея і любоў, міласць.
і цноты таксама кардынальныя. Гэта ўсё патрэбнае для таго, каб чалавек, напэўна, не толькі для кагосьці што-то даказваў, але перадусім для сябе данёс тую праўду, што я сапраўды з'яўляюся не толькі намінальна хрысціянінам, вучнем Хрыста, але і ў спосаб канкрэтны. І праз такое менавіта жыццё чалавек будзе абвяшчаць Божае Евангелие. У сённяшняй літургіі слова, асабліва ў другім чытанні, мы чуем, як святы Ян апостал у Апакаліпсе прыпамінае, што калі чалавек будзе жыць гэтымі вартасцямі, жыць Божымі наказамі, то ў яго жыцці настане новае жыццё. Гэта не азначае, што чалавек будзе пераходзіць у іншае жыццё, ці можа ў іншы спосаб, як стералізоўвацца. Але гэтае жыццё будзе пазбаўлена гэтых слабасцей. Яны не будуць дамінаваць у нашым жыцці. Мы ведаем, як вельмі цяжка, калі ў нашым жыцці штосьці пачынае дамінаваць, властваваць намі, тое, што не павінна быць на першым месцы. Напрыклад, не зусім добрая, але якасьці злая прывычка, калі ў чалавек чым жыцці пачынае дамінаваць. Тады гэтае жыццё, напэўна, як ведаем, превращаецца ў пакуты. Чалавек сам пакутуе іншыя таксама нашыя блізнія, невядома, як з гэтага пазбавіцца. Альбо калі эгоізм ці іншая слабасць пачынае дакучаць чалавеку. Можа, на самым пачатку для чалавека здаецца, што гэта не з'яўляецца чымсьці складаным для мяне, што я змагу гэтага пазбавіцца, але пазней чалавек адкрывае, што затрувае сваё жыццё, што невозможно з такім чалавекам абшчацца, бо заўсёды мае косці абіду, прэтэнзіі, заўсёды бачыць, што яго недаацэньваюць, яго не чуюць. І з часам чалавек адкрывае, што гэтая памылка, напэўна, знаходзіцца ў маім жыцці, і што з гэтага вельмі складана пазбавіцца. Патрэбная пэўная духоўная тэрапія, патрэбен час, патрэбна шмат малітвы, каб вызваліцца з гэтага зла. Пагэтаму, каб не дапусціць гэтага, Езус Хрыстус на самым пачатку прыпамінае, якія вартасці, якія каштоўнасці духоўныя, маральныя, нравственныя павінны дамінаваць у нашым жыцці. І Пан Езус прыпамінае сёння ў сённяшнім святым Евангелі зноў жа аб цноце міласці, любові. Мы, напэўна, прыпамінаем і добра ведаем з навучання Касцёла, што калі мы чуем пра міласць, а ў рэлігійным жыцці вельмі часта мы чуем пра міласць, пра любоў, каб чалавек павінен шанаваць сваіх бліжніх, любіць іх, гэта не азначае толькі якоесьці інфантыльнае пачуццё, альбо толькі пачуццё, звязанае з эмоцыямі. Альбо калі мы чуем пра міласць нашых бліжніх, то гэта не зазначае Езус Хрыстус, каб чалавек толькі слепа прабачаў. Але, напэўна, мы ведаем, што міласць у значэнні хрысціянскім, і сам Езус Хрыстус гэта паказаў, што гэта больш шырокае значэнне. Мы ведаем, што калі сапраўды чалавек любіць іншага чалавека, то для яго дабра можа паставіць якіясьці рыгоры, вымаганні таксама ў жыцці, можа чалавеку адмовіць, можа чалавеку адказаць у чымсьці, можа настаяць на сваём, каб уберагчы ад большых якіхсьці слабасцей. Мы ведаем, як бацькі шануюць сваіх дзяцей, то яны не заўсёды прытакаюць тое, што яны хочуць. Часамі кажуць, што гэта для цябе не патрэбна, што я гэтага табе не выканаю. І так, як мы зазначылі, гэта не робіцца дзеля таго, каб панізіць чалавека, прынізіць, ці можа чалавека яксьці ў іншы спосаб паказаць сваю ўладу над ім, але робіцца для яго дабра, каб усцерагчы ў далейшым ад гэтых слабасцей, аб якіх мы ўспомнілі, ад эгоізму, ад пыхі, ад пэўных якіхсьці ляніўства ў жыцці. Мы таксама ведаем, што добры настаўнік, той, который сапраўды жыве сваім пакліканнем, гэта той, который ставіць вымаганні, который ведае, што можа часамі трэба паставіць большыя вымаганні, больш ад чалавека патрабаваць. Усё гэта робіцца дзеля міласці гэтага чалавека, каб пазней ён адкрыў сваю вартасць, адкрыў сваё пакліканне. Напэўна, таксама ў такі спосаб і Езус пра гэта ўсё прыпамінае нам, калі кажа нам аб цноце міласці. І ў спосаб канкрэтны зазначае, што значыць любіць тых людзей, которые, можа, мяне падвялі, которые мяне ў сваім жыцці расчаравалі. Бо, браты і сёстры, вельмі проста гаварыць пра міласць, пра хрысціянскую любоў і, напэўна, шанаваць тых людзей, у которых я уверен, которые мяне не падводзяць, которые мяне не расчаравалі, на которых я магу палажыцца, которые заўсёды прыйдуць мне на дапамогу.
Такіх людзей, напэўна, варта любіць. І такіх найпрасцей людзей, напэўна, шанаваць і любіць. І пан Езус кажа, што гэтыя людзі таксама важныя ў нашым жыцці. Але калі у асаблівы спосаб пан Езус кажа пра міласць, то ён пра свой прыклад прыпамінае, што варта, можа, перадусім застанавіцца над тым, ці я люблю тых людзей, которых Бог ставіць на маім жыццёвым шляху, которые, можа, мяне расчаравалі, которые, можа, дэкларавалі, што будуць заўсёды мне верныя, а мяне падвялі і змянілі мне ў розны спосаб, которые, можа, казалі, што будуць мне дапамагаць у складаных момантах, а ў гэтых складаных момантах адвярнуліся, больш таго, высмеялі мяне, можа, ў пэўен спосаб, паддалі якойсьці публічнай нагане. Менавіта ў такіх момантах і спраўджваецца, правяраецца, ці я разумею, чым ёсць міласць, ці я змагу іх прабачыць. Браты і сёстры, напэўна, часамі складана восстанавіць гэтыя ўзаемаадносіны адразу. Патрэбен час, патрэбная, як мы ўжо сказалі, гэтая духоўная тэрапія праз малітву, праз адарацыю, калі чалавек вызваліцца з гэтага непрабачэння. Але тым не менш, браты і сёстры, чи я сапраўды не затруваю сваё жыццё гэтымі негатыўнымі эмоцыямі, чи я заўсёды не прыпамінаю гэтую абіду, ці я не ускладняю сабе жыццё, бо хтосьці мяне скрыўдзіў, бо, можа, сапраўды гэты чалавек мне прынёс не вельмі добрыя эмоцыі ў жыцці, па гэтаму на розны спосаб, хоць буду снаружы себе паказваць, што ўсё добра, але ўнутры сябе бунтавацца. І тады, браты і сёстры, менавіта пан Езус і прыпамінае, што гэтай вартасці, гэтай цноты у нашай жыцці бракне. Менавіта аб гэтым трэба маліцца. І, напэўна, прыкладам гэтага ўсяго з'яўляецца сам пан Езус, асабліва ў перыяд веліканоцны, урачыстасць мёртвых паўстання Езуса Хрыста і пазней на працягу актавы. Мы ў літургіі слова вельмі часта чулі, як пан Езус аб'яўляўся для сваіх вучняў апосталаў, так званыя хрыстафаніі, калі ён указваўся ім, і, напэўна, гэтымі словамі першымі не былі, як мы ўжо ведаем, словы упрёкаў, дакору, чы асуджэнняў іх. Але, напэўна, пан Езус праз гэтае прабачэнне даваў ім да зразумення тое, што варта не жыць гэтымі слабасцямі, абідамі, напэўна, старацца вызваліцца ад гэтага зла, каб сваё жыццё не ускладняць. Мы вельмі часта ведаем, што нашае жыццё вельмі быстра прамінае. Чалавек задумваецца над тым, што яшчэ нядаўна быў якісьці час, а ўжо становіцца ў праўдзе, што гэта ўсё прамінула, што людзей, которые былі з намі, ўжо няма. І, можа, нашыя эмоцыі, гэтыя канфлікты былі прычынай таго, што мы разышліся і не змаглі памірыцца з імі, бо гэтае непрабачэнне, чы якасьці абіда пасадзейнічалі таму, што, можа, я ведаю і адкрываю, што і гэты чалавек быў варты для майго жыцця вельмі шмат, паміма гэтых слабасцей. І я таксама мог шмат прынесці дабра для гэтага чалавека. Але брак гэтай міласці, брак гэтай любові хрысціянскай, брак прабачэння і ўсіх іншых вартасцей, которые з цноты гэтай вынікаюць, спавадавалі тое, што чалавек не змог вовремя паяднацца, не змог стаць у праўдзе і знайсці гэтыя моманты згоды ў сваім жыцці, каб далей адзін аднаго узбагачваць. Па гэтаму пан Езус не столькі нас застрашае, браты і сёстры, але прыпамінае, каб пазней чалавек не напатыкаўся на так званую слабасць фаталізма, калі мы прыпамінаем прошлае штосьці ў сваім жыцці і адкрываем, што гэта ўжо не можна змяніць. А Бог кажа, што, можа, варта у той моманце, калі я гэта адкрыў, пастарацца далей развіваць усё тое, што атрымаў, развіваць цноту міласці, которая, як мы ведаем з хрысціянскага навучання, будзе разам з чалавекам і пасля смерці. Мы прыпамінаем гэта, што Касцёл у сваім навучанні прыпамінае, што вера і надзея патрэбныя гэтыя цноты для земскага жыцця, тутай на зямлі, калі мы жывем. Але калі мы ідзём па ўзнагароду да Пана, калі атрымаем жыццё вечнае, то гэтыя цноты ўжо будуць неактуальныя, так далікатна кажучы, бо мы ўжо будзем бачыць Пана Бога, мы ўжо зразумеем усе праўды, мы ўжо не будзем патрабаваць надзеі, бо будзем непасрэдна удзельнічаць у жыцці Бога ўсемагутнага, а цнота любові, міласці будзе з намі заўсёды. Па гэтаму мы молімся у асаблівы спосаб, каб гэтая цнота, як мы прыпомнілі, не была толькі ў словах у нашым жыцці, не была толькі дзесьці далёка ў навучанні Касцёла, але сапраўды дзейсна, чынна
перамяняла наша жыццё на лепшае, каб гэта ўсё ўзбагачала і нашае жыццё эмацыянальнае, і маральнае, і таксама фізічнае і духоўнае. Просім, каб Дух Святы асвячаў нас, каб мы, пазнаючы Божыя праўды праз Божае Слова, напэўна, развівалі ўсе нашы цноты, развівалі ўсе нашыя духоўныя вартасці, качества. Няхай гэта ўсё прычыняецца да нашага годнага і добрага нашага земскага жыцця. Няхай гэта таксама дапамагае нам усім у будучым часе асягнуць найважнейшую ўзнагароду, а менавіта збаўленне нашых душаў. Амен. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Który z Ojcem przed wszystkimi wiekami. Do Boga, który nas uczy i sam daje nam przykład miłości, zanieśmy nasze wspólne błagania. Prośmy, aby Kościół Święty promieniował miłością i dał się przez to poznać dla współczesnego świata. Ciebie prosimy. Prośmy, aby Ojciec Święty Leon XIV z odwagą głosił Chrystusa zmartwychwstałego. Ciebie prosimy. Prośmy, aby nasz kraj był królestwem miłości Boga. Ciebie prosimy. Prośmy Boga, aby chorzy, samotni, zagubieni doświadczyli Jego opieki i miłości wypływającej z ludzkiego serca. Ciebie prosimy. Prośmy Boga, aby nasi zmarli, Andrukonis Alfons, 3 miesiąc po jego śmierci, Andrukonis Franciszka, 4. rocznica po śmierci, wszyscy zmarli z rodziny Mikszy, Andrukonis, dostąpili radości oglądania Jego oblicza w niebie. Ciebie prosimy. Prośmy, abyśmy wszyscy tutaj obecni, cała nasza parafia, wszyscy mieszkańcy naszego kraju wzajemnie się milowali tak, jak Chrystus nas umilował. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, wysłuchaj nasze pokorne błagania. Obdarz miłością wszystkie swoje dzieci przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Sławek Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławię wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi
przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej ulubieńcem, ze świętymi apostolami, męczennikami. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący, a więc Twojego sługą, naszego papieża Leona XIV, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jest królestwo. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Panie Jezu Chryste, niech przyjdzie Cię. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twoje słowo mówić nie może. Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Boże, choć się nie pojmuję, jednak nad wszystko miło, nad wszystko, co jest stworzone. Boś Ty dobro nieskończone, ach, żaluję za mą złość, jedyny dla Twojej.
Módlimy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmилась Najświętszym sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nalogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ogłoszenie parafialne. Переживаем, браты и сестры, пятую великоночную неделю. На гэтым тыдні 21-го у сераду успамін святого Яна Непамука, святара і мучанніка. 23-го у пятніцу успамін святой Рыты з Касції, законніцы, і 24-го у суботу успамін Найсвяцейшай Панны Марыі у тытуле «Успамогі верных». І таксама 24-го у бліжэйшую суботу у 12:00 адбудзецца першая споведь дзяцей, якія будуць прыступаць у гэтым годзе да першай святой камуніі. Па гэтаму асаблівы спосаб ахінямі сваёй малітвай. А бацькоў і родных дзяцей запрашаем прыступаць да споведзі на працягу тыдня перад святымі імшамі. За паўгадзіны да кожнай святой імшы адбываецца споведь, па гэтаму сардэчна запрашаем не адкладаць, каб паяднацца з Богам і ўдзельнічаць з чыстым сэрцам урачыстасці вашых дзяцей, блізкіх. І 25-го у наступную нядзелю ў нашай парафіі адбудзецца урачыстасць першай святой камуніі, якая адбываецца традыцыйна ў нашым касцёле падчас святых імшаў у 9 і ў 11:00. Сардэчна запрашаем да супольнай малітвы, да таго, каб нашыя дзеці, молімся аб іх, засталіся верныя Езусу Хрысту ў далейшым сваім жыцці. Поэтому сардэчна запрашаем усіх да ўдзелу у гэтай урачыстасці. І ў наступную нядзелю першая гадавіна біскупскага пасвячэння яго эксцэленцыі біскупа Владзіміра Гуляя. Асаблівы спосаб будзем маліцца за нашага біскупа ардынарія, выпрошваючы для яго патрэбныя дары і ласкі, святло Духа Святога у кіраванні нашым касцёлам дыяцэзіяльным. І на гэтым тыдні у сувязі з прыгатаваннем нашага касцёла на ўрачыстасць першай святой камуніі і ў чацвер таксама вечарам не будзе адарацыі Найсвяцейшага сакраменту, толькі за паўгадзіны да святой імшы, бо касцёл будуць убіраць і кавры чысціць, і так сама прыгатоўваць дэкарацыі, па гэтаму не будзе адарацыі на гэтым тыдні, а пазней пасля урачыстасці першай святой камуніі будзе узноўлена адарацыя Найсвяцейшага сакраменту на працягу дня. Пры выхадзе з касцёла можна ўзяць свежы нумар дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця» і запазнацца з актуальнай інфармацыяй, з біяграфіяй новага айца святога Леона XIV, чаму гэта імя ён набраў, адкуль, якія, напэўна, у сваім пакліканні лакацыі ён геаграфічна дзе працаваў, дзе рэалізоўваў сваё пакліканне айцец святы, кардынал, святар. Гэтаму заахвочваем да таго, каб запазнацца з гэтай інфармацыяй. Запрашаем запісвацца на дыяцэзіяльныя дні, агульнабеларускія дні моладзі, которые будуць адбывацца у Гродні ў парафіі Найсвяцейшага Адкупіцеля, мікрараён Дзевятоўка з 20 чэрвеня па 22 ўключна. Таксама на дыяцэзіяльны дзень дзіцяці, які будзе адбывацца 7 чэрвеня пры парафіі безаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Просім не адкладаць гэта пазней. Ограниченное количество мест и для дзяцей, і для моладзі, поэтому заахвочваем, каб спланаваць свой час, і калі хто мае такі рэлігійны намер, то сардэчна запрашаем запісваць. Таксама, дарагія дзеці, якія ў гэтым годзе ў першы раз прымуць Езуса Хрыста эўхарыстычнага, санктуарый Маці Божай Каралевы нашых сем'яў шчыра запрашае вас 3 чэрвеня 2025 года на дзень дзяцей першакамунійных на сумесную малітву за дар прыняцця святой камуніі, за святасць і ўзрастанне ў ласцы Божай нашых дзетак. У 10:30 заезд гасцей, пазней таксама святая імша, забаўляльная праграма, сумесная малітва, актыўныя гульні, танцы. Сардэчна запрашаем. Тракелі, тут знаходзіцца недалёка, поэтому гэта тая аказія, каб асаблівы спосаб яшчэ раз з дзецьмі перажыць гэтую радасць і падзякаваць Богу пра заступніцтва Маці Божай Тракельскай за першую святую камунію дзяцей. Поэтому сардэчна таксама запрашаем 3 чэрвеня
2025 года. В ближайшым часе адбудзецца гэты дэцызіяльны дзень першакамунійных дзяцей. Таксама учора наш біскуп-ардынарый зацвердзіў праект нашага цэнтральнага алтара. Па гэтаму, як Бог дазволіць, то ўжо от июля месяца мы начнем тутай установку нашага цэнтральнага алтара, который будзе складвацца з 4 частей. Яго будзе больш 1,5 тоны весам, бо гэта будзе дубовы алтар. Па гэтаму он этапамі будзе устанаўлівацца. Па гэтаму заахвочваем таксама да малітвы, каб все гэта было зрэалізована паводле Божага замыслу і служыла нашаму узаемнаму дабру. І такія парафіяльныя аб'явы на гэты тыдзень. Усім вам сардэчна дзякуем за дар супольнай малітвы, за ахвяры, за дары і дапамогу, за ўборку касцёла для кулак жывэго ружанца, для міністрантаў службы алтара, таксама для хору касцельнага, для дзяцей. Няхай добры ўсемагутны Бог усім вам благаславіць здароўямі, патрэбнымі дарамі і ласкамі. І на гэты тыдзень, на нашы абавязкі і на наш адпачынак таксама прыміце цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вами. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.